मॉर्निंग जय जगन्नाथ सांग मैंने समस्ते केमती अच्छा तो फाइनाली से दिन आसीगला जो दिन कि आम प्रयागराज जीवु ता छड़ा चा कर देवी सका 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 नहीं आम घर आस चलते देखा देखो आम सका सका आम घर कुणिया कुणिया तो नुह आत्ता काली तो माँ आसिले माँ आसला देखा झीआरी आस माँ है पीयूसी आता है झीआरी माँ आ पुआ आस आता देखो ये माँ ये मुँह सुखी बस कहीं माँ पूजा करके जस्ट सारे बिस्किट खाऊँ सकाल सकाल तो आम ब्रेकफास्ट सरीगला माँगर है सका डेली खिया ब्रेकफास्ट है फ्रूट्स से जी फ्रूट्स पूजा करते खाइबे आउे जो बहुत जबरदस्ती कले से जहाँ खाइबे नहीं तो से पूरा अवॉइड करी जीवे ये आत देखो देखा यहाँ माने माँगर आईंगर फोटो माँगर माँ को तो देखी यहाँ माँगर आई तो आम समस्ते देखुचु से जेहेतु आता घरे थी कहीं अजय मामूंगर ये आई हे आई फोटो रखी अजय मामू तो नहांती आई फोटो रखी आता आम समस्त ही देखा अजय मामू तो नहांती आगर माने यंग टाइम रो फोटो भी देखा तो माँ टी मैंने फैमिली कथा कहीकि इमोशनाल हो जाता मुहटा से देखिले तो सुखी जाइए टपिकटा से टपिक उपर पड़ता तो मैंने कथबार्ता सब होलु तो आता ब्रेकफास्ट करके मोर तो आज बहुत कम कहीकि सका बाबा छत्रपुर पलि माने कि आज पलि आसबे घरे लंच करेंगे आम सायन भी स्कूल पढ़ेला कौन खाइबू है टाइम माने समय पूरा लेट हो गलानी शेष चा बिस्किट धरिकी बसिलु कहीं पैकिंग करार अच्छी मो माँ कहते तू जा पैकिंग करे मु रोसे करदेवी मुझे नाई नाई मु 10 मिनट्स रोसे करदेवी भाग्य भल को आत्ता पलि आसिले जड़े कंपनी दौले आउ जड़े आसिगले नाई तू जा पैकिंग करे मु रोसे करी मुझे हाँ रोसे करिया तो 2 मिनट लगे आसई रोसे करिया कौन चा टे करे कौन रोसे बास कले मु पैकिंग करी चा टे कर भात डाली बस पैकिंग करिया पड़ी चा पीछ ना पियो टिके टिफिन गलु चा पी से आसला जे से तो लुटियण मूल्याणी माने जो 20 की 30 हो जाए लाइट टा खराब हो जाए सब रोसे बास सरले मुझे पैकिंग करी पैकिंग माँ के मक्का तमें से दिन आसबो बोली माँ जो ये रे मु मक्का जान भल प्रेसर रे बसैली पहले आसिले माँ मक्का खाई भल प्रेसर रे बसैली बड़ प्रेसर रे सब कहीं एडे हमें करू बोली मो सब फेंक देछि एबे हेले मब्बी पेज भी रखु नहले एती अल्प भात खाली बसई दी देखछि रे करले ए तेल होले छणा तेल हाले थिला पकोड़ी छानली से दिन राति 9टा वाला असली कोबी छानली बसई बे कोन ए तेल रहले कोन हबो पियाज न तेल मो बिचार की और खाऊ न पियो से केमे करियो मु एडी सेडी अलग करियो मत बड़ बिचार बीन्स पकौ ना आउ ना कि गोटे पकौ आउ बीन्स काटल नेमाती है समस्त खाई आज
ସିଝିଗଲାଣି। ହଁ ସିଝିଗଲାଣି। ବାହାର କରିଦା କଦଳୀ ବା। କି ଧୂଆଁ ଉଡ଼ା ଉଡୁଛି। କଣ କଣ ମା ଗୀତଟା ଗାଇଲ ଟିକେ ଗାଅ। ଗୀତ ଗାଇଲେ ତମକୁ କିଏ ଲାଜ? ତମ ସରିଗଲାଣି। ତମ ପାଖର ସୁମି ଲାଗିଥିଲେ ଯେ ଡକ୍ଟର ଦେଖିବାକୁ ଆଇଥିଲା ମତେ କହିଲା ମାଙ୍କୁ ରଡି ଛାଡି 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 ସାଙ୍ଗମାନେ ମା କହିଲେ କଣ ରୋଷେଇ ହବ, କାହିଁକି ନା ଘରେ ଏତେ ପରିବା ଅଛି ଯେ ଆଉ ପରିବା ଦୋକାନରେ ବି ସେତିକି ପରିବା ନଥିବ। ଫୁଲକୋବି, ବିନ୍ସ, ଆଳୁ, ବାଇଗଣ। ବାଇଗଣ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ତ ଛାଡନ୍ତୁ କମନ କଥା। ଫୁଲକୋବି, ବିନ୍ସ, ବରବଟି, ବାଇଗଣ, ମୂଳା ଆଉ ମାନେ ଆଉ କଣ କଣ ନ ଅଛି ଆଉ କଣ କହିବି। ଇଭେନ ଶାଗ ବି ଏଇ ଅଛି ତ ନାଇଁ ଶାଗ ନାହିଁ। ଶାଗଟା ତ କାହିଁକି ନା ଫ୍ରେଶ ସବୁବେଳେ ଡେଲି ଆଣିବାକୁ ପଡେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ବାକି ଯେତିକି ପରିବା ଦରକାର ହବ ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିବା ଅଛି। ଆଉ ବିନ୍ସ ଆଳୁ ଭଜା ହେଲା, ଭାତ ଡାଲି। ପିଆଜ ତ ପଡିବନି, ମା ଆସିଗଲା ମାନେ ପିଆଜ ବେନ୍ ହେଇଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ଲେନ ଭଜା ଭାଜୁଛି। ବିନ୍ସ, ଫୁଲକୋବି ଆଉ ଆଳୁ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମା ଆମର ଗାଁରୁ, ଏଇଟା ଗାଁରେ କିଣୁଛି ମାନେ କିଣିଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପୁରା କଦଳୀ। ଆକୁ ଭାଜିଲେ ପୁରା ମାଛ ଭଜା ବି ଏଇଥିରେ ଫେଲ ମାରିଯିବ। ଟିକେ ସୋରିଷ ଟିକେ ବାଟିଦେଲି ଆଉ ଭଜା ଭଜି କରିଦଉଛି, କାହିଁକି ନା ଆମେ ତ ଆଜି ପଳେଇ ଯିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ମା କହୁଥିଲେ ତୁ ଥାଉ, ତୁ ଯା ତୋର କାମ କରେ। ଆତା ବି କହୁଥିଲେ ତୁ କାମ କରେ, ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିଦେବି। କହିଲି ହଁ ପ୍ୟାକିଂ ତ ମୋର କରିବାର ନାହିଁ, ମୁଁ ସବୁ ସାମାନ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିଦେଇଛି। ଆଉ ପ୍ୟାକିଂ ଆସିଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଦେବତା ସିଏ କରିବେ, କାହିଁକି ନା 2 ଜଣ ଯାକ ନା ମିଶି ପ୍ୟାକିଂ କଲେ କୋଉ ଜିନିଷ କେତେବେଳେ କୋଉଟା ଦରକାର ପଡିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ 2 ଜଣ ଥାଇକି ପ୍ୟାକିଂ କଲା ମାନେ ଜଣା ପଡେ କି କାହାକୁ କେତେବେଳେ କୋଉଟା ଦରକାର ହବ। ହଁ ଏଇଟା ଥିଲେ କି ଜଣେ ଭୁଲିଲେ ବି ଆଉ ଜଣେ ମନେ ପକେଇବା ପାଇଁ ଥିବା ଦରକାର। ତା ଛଡା ମୋ ଅପେକ୍ଷା ସିଏ ଭଲ ପ୍ୟାକିଂ କରନ୍ତି, ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ସାଇଜରେ ପୁରା ଟାଇପ୍ କରିକି ରଖିଏ। ତ ଏଠି ଟିକେ ତାୱାରେ ଭାଜି ଦଉଛି, ସୋରିଷ ପୁରା ବେଶୀ ବେଶୀ ସୋରିଷ ବଟା ଦେଇକି। ତମ ଜାଗାଟା ମିଳିଗଲା, କଦଳୀ ଆଉ ଆଳୁ ଭାଜିଛି। ଭଲ ହେଇଛି ଭଜା, ଠିକ ହେଇଛି। ଡାଲି ଲୁଣ ପଡିବ କି? କଦଳୀ ଭଜା ହେଲା ସମାନ। ତମେ କହୁଥିଲ ଯେ ଖ ତ କହୁଛି ରାଗ ଲୁଣ ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ରାଗ ପକେଇଲିନି, ସେମାନେ ଖାଇଲେ ବେଶୀ ଖାଇଏନି ତ ରାଗ ନା। ହଁ ସେଇଥିପାଇଁ ପକେଇଲିନି। ମା ଖାଇ ପକେଇଲେ। ଯାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ପ୍ୟାକିଂ କରି ମା ଖାଇ ପକେଇଲେ, ଆମେ ପଛ ଖାଇବୁ। ଏବେ 12ଟା 12:30 ହେଇଛି। ଛାଡେ ଛାଡେ ତୁ ଛାଡେ। ଚାଲ ଚାଲିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ୟାକିଂ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଠି ଆତା ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି ସାଇନ ପାଇଁ ସବୁ ଚିପ୍ସ। ସାଇନକୁ ଟ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ହେଇଗଲା, ଆଉ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଆଉ ତା ପାଇଁ ଟିକେ ଛତୁଆ ଧରିଦେଇଛି, ଏମର୍ଜେନ୍ସି ହେବ। କୁଆଡ଼େ? ହଁ ଆଜି ଇଭିନିଂରେ ଯିବା ନା। 7 o'clock। ପାପା ଆସିଲେ କି? ହଁ ପଠାନ୍ତୁ। ପ୍ୟାକିଂ ହବ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ସବୁ ମେଡିସିନ ଧରିବୁ, ତାପରେ ଯୋଉ କଥା କଣ ସବୁ ପଢିଛି। ଏଠି ହେଲା ବ୍ୟାଗ ହେଲା ରଖା ହେଇଛି, ମାନେ ମୁଁ ପ୍ୟାକିଂ ବି ଭଲସେ କରିନି, କାହିଁକିନା ମୋର ତ ଥଣ୍ଡା ଠିକ ହଉନଥିଲା। ଆଉ ଏଇଠି ସବୁ କଣ କହିଲେ, ଏବେ 2 ଦିନ ହେଲା କପଡା ଅଛି, ଚଉତା ଚଉତି ହେଇନି, ତାକୁ ଚଉତି ରଖିଦେବି। ଆଉ ବାକି ଆମର ପ୍ୟାକିଂ କରିବୁ। ଆଉ ଏଇଟା କଣ ହଉ, ଚାଲ ଗାଧେଇବୁ ଖାଇବୁ ଚାଲେ। ହଁ ହଁ ଚାଲେ, ମା ଗାଧେଇଲି, ମା ଖାଇଲେଣି, ଖାଇବୁ ତୁ ଚା, ଗାଧେଇ ଦେବି। ଏଇଠି ସବୁ ବସି ହବି ପ୍ୟାକିଂ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ମେଡିସିନ ଗୁଡା ତ ହଁ ସବୁ ଯା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିଦିଅ। ବାକି ଦେଇ ଦେଇଛି ସବୁ। ମୋଠାଟା ଆଣିଲି କହିଲି ଭୁଲିଗଲି। ହଁ ଏଟା ପିଲା ପିନ୍ଧିକି ଯିବା ପାଇଁ ଏଗୁଡା। ନାଇଁ ଏଟା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଦିନ ଯାଉ ଯାଉ ପିନ୍ଧା ହବ। ହେଲେ ନାଇଁ ଏଟା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଦିନ ଯାଉ ଯାଉ ପିନ୍ଧା ହବ।
ହେଲେ ସାୟନ ଆଇଲାଣି ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ୟାକିଂ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଆଉ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ପକେଇ ନେବାକୁ ପଡୁଛି କାହିଁକି ନା ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ମେଡିସିନ। ଆମେ ସକାଳୁ ଯାଇକି ପ୍ରଥମେ ସବୁ ପାଇଁ ମେଡିସିନ ମାନେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ମୋ ମେଡିସିନ ଆଉ ବାକି ଥଣ୍ଡା ମେଡିସିନ ସେଟ୍ରିଜିନ କାଶ ମେଡିସିନ ଏସବୁ ପୁରା ଧରିକି ଆପୋଲୋରୁ ନେଇକି ଆସିଛୁ। ଆଉ ଏଠି ପ୍ୟାକିଂ ସବୁ କରାହଉଛି ମାନେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ କରିବୁ ତ ଆମକୁ ମଠା ଫଠା ସବୁ ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମନେ ପକେଇକି ଆଗରୁ ତ ଲିଷ୍ଟ ମୁଁ କରିଦେଇଛି, ଆମେ 2 ଜଣ ବସିକି ଲିଷ୍ଟ କରିଦେଇଛୁ। ଏବେ ସବୁ ଗୋଟେ 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 କୋଉଟା ଯୋଉଟା ଫାଷ୍ଟ ଦରକାର ସେଇଟା ଉପରେ ରଖା ହଉଛି, ତାପରେ ଏମିତି ଟାଇପ୍ କରିକି ରଖୁଛୁ କାହିଁକି ନା ସେଇଠି କେମିତି କ'ଣ ଥିବ ଯୋଉଟା କି ଆମକୁ ବିଲକୁଲ ଆଇଡିଆ ନାହିଁ। ଆଉ ଏବେ ତ ଗହଳି, ତା ଭିତରେ କେମିତି କ'ଣ ମ୍ୟାନେଜ କରିବୁ ଆଉ କେତିକି ଡ୍ରେସ୍ ନେଇକି ଯିବୁ କ'ଣ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛୁ। ମାନେ ଡ୍ରେସ୍ ଚଳିବ, ଡ୍ରେସ୍ଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ, ଡ୍ରେସ୍ ନହେଲେ ବି କିଣା ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ମେଡ଼ିସିନ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପାଇଁ ଆଉ ବେଡ଼ସିଟ୍ ହେଲା ସବୁ ଧରିଛୁ। କେମିତି କ'ଣ ଥିବ ରୁମ୍, ହୋଟେଲ କେମିତି କ'ଣ ମିଳିବ ସବୁକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖି ମୁଁ ମନା କରୁଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି ତ ଆମର ରୁମ୍ ବୁକ୍ ହେଇଛି ନା, ଇଏ କହିଲେ କି ନାଇଁ ନାଇଁ ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି ଆଉ ଧରିକି ଯିବା। ମୁଁ ସ୍ୱିଟର ବି ଏ ସ୍ୱିଟରଟା କିଣିକି ଆଣିଥିଲି କାହିଁକି ନା ମୁଁ କହିଲି ମାନେ ଆମ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଏବେ ଟିକେ ଯାହାହେଲେ ଥଣ୍ଡା କମିଗଲାଣି। ଆଉ ସେ କହିଲେ କି ଯାହା ହଉନା କାହିଁକି ମତେ ତ ମୋ ତ ଟୋନରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମତେ କେତେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି। ଆଉ କାଲି ଅପେକ୍ଷା ଆଜି ଟିକେ ବେକଟା ମାନେ 80% ଭଲ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି କି ସତ କଥା କୁହ ଭଲ ହେଇଛି ନା ହେଇନି, ଆଉ ଯିବାର ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟରେ ଯଦି ମିଛ କହୁଥିବ ନା। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ନାଇଁ ମିଛ କହୁନି, ସତରେ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଗଲାଣି। ତା ସହିତ ମୁଁ ପେନ୍ କ୍ଲିୟର ବି ଖାଉଛି, ମାନେ ସ୍ପେଶାଲ ରକା ପାଇଁ ମେଡିସିନ ଖାଉଛି। ଆଉ 5% ଆଉ ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ ଅଛି, ଆଉ ସେଇଟା ଭଲ ହେଇଯିବ ଯେହେତୁ ଆମର 7ଟା ବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି। ଆଉ ସାୟନକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଏତିକି ଚିପ୍ସ ଦେଖିକି ନା ସେ ଭାବିଗଲା କି ମୋ ଜର୍ଣ୍ଣିଟା ଚିପ୍ସରେ ବହୁତ ଭଲ ହବ। ତ ସାୟନ ପାଇଁ ବି ଛତୁଆ, କିଛି ନହେଲେ ଛତୁଆ ଖିଆଟା ସାୟନର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ହେଇଗଲେ ନା ଆମେ କୋଉ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଉ କି ନଥାଉ ଛତୁଆ ଖିଆଟା। ଆଉ ତ ସାୟନ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରିଛି। ଆଉ ଏଇ କ୍ୟାପ୍ଟା ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଛି, କେମିତି ଲାଗୁଛି ମତେ କୁହନ୍ତୁ। ସେଇଟା ତ ଥଣ୍ଡା ପ୍ରବଳ ହଉଛି ବୋଲି ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ମୋବାଇଲରେ, ଟେମ୍ପରେଚର 7-8 ଡିଗ୍ରୀ ରହୁଛି ବୋଲି ମାନେ ଏମିତି ଦେଖା ହଉଥିଲା। ଆଉ ନ୍ୟୁଜରେ ବି ଯାହା ସବୁ ଶୁଣା ହଉଛି ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଚାଲିବାକୁ ପଡୁଛି। ଦେଖାଯାଉ ସେଇଠି ଗଲା ମାନେ ସେଇଠି ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଡିଟେଲରେ କହିବି କ'ଣ କେମିତି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ସେଇଠିକି ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରୁ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିବେ। ମୁଁ ଟେକ୍ନିକ୍ ଅପଡେଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବି। ବାକି ଆମେ ତ ପୁରା ଖୁସି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ତ ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ ହବ, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଗୋଟେ 144 ବର୍ଷରେ ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳା ପଡିଛି, ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ହି ମାନେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ହି ଭଲ। ତ ସେଇଟା ବି ଆମେ ଦେଖିପାରିବୁ। ଆଉ ଗହଳି କ'ଣ କେମିତି ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି କି ସେଇଠି ଗଲେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପ୍ୟାକ୍ କରୁଛି। ଆଉ ଏତେ ସାରା ତ କପଡ଼ା ସେପଟେ ଥିଲା, ମୁଁ ବସିକି ସେଗୁଡ଼ା ଚଉତିକି ରଖୁଛି ଆଉ ପକେଇକି ତ ଯିବିନି। ଏଇ ଭିତରେ ଆମେ ଆହୁରି ଖାଇନୁ। ଆଉ ସେମାନେ ଆତା ଆଉ ଧନୀ ସେମାନେ କହିଲେ କି ସକାଳେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରି ଆସିଥିଲେ ମାନେ ବସ୍ରେ ଆସିଲେ, ତ ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ମୁଁ କହିଲି ଘରେ ଆସିଥାନ୍ତ, ମୁଁ ରୁଟି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲି, ରୁଟି ଆଉ ଚଣା ଭଜା। ତାପରେ ସେମାନେ କହିଲେ କି ନାଇଁ ଆମେ ଖାଇକି ଆସିଛୁ, ତ ମୁଁ ପ୍ଲାନ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦେଲି। ସେମାନେ ତ ଖାଇଲେନି, ତା ସହିତ ଆମେ ବି ଖାଇଲୁନି, ଚା ବିସ୍କେଟ୍ ଖାଇଦେଲୁ କାହିଁକିନା ଭୋକ ବି ହଉନି ଯେହେତୁ ଆମେ ଯିବା ପାଇଁ ପୁରା ଏତେ ଖୁସିରେ ଅଛୁ। ଆଉ ମୋର ବି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇକି ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଇଭେନ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି କି ଝିଅ ଦେଖ ଥଣ୍ଡା ହଉଛି, କେମିତି କ'ଣ କରିବ, ଚାହିଁଲେ ଆଗକୁ ବି ନହେଲେ କେତେବେଳେ ଟିକେଟ୍ କରିକି ଯାଇପାରିବ। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ, କୁମ୍ଭ ମେଳାଟା ଯେମିତି ହଉନା କାହିଁକି ଦେଖିଲି। ତ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ ବାକି ଯାହା କାମ କରିବୁ। ଏବେ ତ ପ୍ୟାକିଂ ସରିଲା, ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଖାଇ ପକେଇବୁ। ସେମାନେ ବି ଆମ ପାଇଁ ପାଖାପାଖି ଏବେ 3ଟା 3:30 ହେଇଗଲେଣି। ସେ କହିଲେ କି ହଁ, କହିଲେ ଆଉ ପୁରୀ କ'ଣ ଆମ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପୁରୀ ଉପମା ଯେତେବେଳେ ଖାଇଛ ଝଡ଼ିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ବିନା 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସାୟନ ଖାଇସାରିଲାଣି, ବାବା ବି ଖାଇସାରିଲେଣି। କାଲି ମା ଆଣିଥିଲେ ଚଣା, ବାବା ସେଇଠି ବସିକି ଚଣା ଚୋବଉଛନ୍ତି, ଇଏ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦଉଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କୁ। ଆଉ ଖାଇସାରିଲା ଚଣା ଗୁଡ଼ା ଖାଅନି ଗ୍ୟାସ୍ ହବ। ବାବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥା ମାନେ ସିଏ ବି ବାବା ବି ଆମ ପାଇଁ ଲିଷ୍ଟ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ ନେବୁ କ'ଣ ନାହିଁ। ଝିଅ ଏଇଟା ରଖିଲ ସେଇଟା ରଖିଲ,
ସେ ଏଇଟା ରଖିଲ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଆମର ଖାଇବା ଲାଗି ଆମେ ଆମର ଗପିବାରେ ଲାଗିଛୁ। ବାବା ତାଙ୍କର ପଚାରିବାରେ ଚଣା ଖାଇବାରେ ଗପିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ବାବା ଆପଣ ଯୋଉ ଲିଷ୍ଟଟା କରିଛନ୍ତି ସେ ଲିଷ୍ଟଟା ମୋତେ ଦେଇଦେବେ, ମୁଁ କମ୍ପେୟାର କରିଦେବି, ଆମେ ଯାହା ନେବା କଥା ନେଇଯିବୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ଏଇଭଳିଆ ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଲେ ମୋର ଆଉ ଟିକେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ଟା ଅଛି, ଏଡ଼ିଟିଂ କାମ ଟିକେ ଅଛି, ସେତିକି ସାରିବି। ତାପରେ ପୁଣି ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ଯାହା ଯାହା ପ୍ଲାନିଂ ହେବ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆପଣମାନେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବେ। ଆଉ ବାକି ପ୍ରୟାଗରାଜ ଯୋଉଟାକି ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳା ଆମେ ଯାଉଛୁ, ତାକୁ ଆମେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ଆମେ ଅଲଗା ଚ୍ୟାନେଲ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲୁ ବୋଲି ସାୟନକୁ ଫୋନ୍ ଦରକାର ହେଲା, ସିଏ ଫୋନ୍ ନେଇକି ଚାଲିଲା। ତ ବାଏ ବାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ।